Kokны oper dağları, bereketli dağları, yem-yeşil ormanları, budur menim vatanım, dep yazaydı ulu babamız Zakir Kurtnezir. Ve bu sözlerinin elbette razı olmamak pek kıyındır. Bugün ise Tarih İzleri programması Acı Bolat yani Uglavoye koyundedir. Acı Bolat yani Uglavoye bu Bahçesaray rayonunda Угловский koy şurasının merkezi ve Yekene dep sayılgan koydur. Uglavoye Acı Bolat Bahçesaray rayonunun şimal garbında Kermençik ve Lukulla burunları arasındaki Körfez yalısında yerleşip Karadeniz'in Kalamita körfezineçe aman 1 kilometr yakınlığında olgan bir koydur. Koy merkezinin deniz sathından yüksekliği ise 41 metrni teşkil ete. Şu körfezge vadini teşkil etken Ulukol özençigi akıp tura eken. Ulukol vadisinden Bahçesaray şehrine olgan mesafe 29 kilometrdir. Anda da en yakın demir yol stansiyası var. Şu koy hakkında ilk malumatlarını 1688 senesi yazılgan kadı asker defterlerinde rast ketire bilemiz. Şu defterlerde kayıt olungan malumatlarga göre Acı Bolat koyu Bahçesaray kaymakamlığının kaçı 5 parası kadılığına ait olgan eken. Akmesjit uyezdinin azbar ve insan sayısı kayıt etilgen kılavuz kitabında rast kelgen malumatlarga göre Acı Bolat koyu 15 azbarlı 73 sakini bar olğanı ve Ortakese koyunde 13 azbarda 21 tek Kırım Tatar sakini yaşağanı kayıt oluna. Elbette, bir Kırım Tatar koyunde olğanı gibi Acı Bolat koyunde de cami bar. Lakin şimdilik şu camida çalışmay. Koy imamının ve tamircilerinin aytkanlarına göre Acı Bolat mescidi kararının bu yılı kuzde bütün koy sakinlerini cuma ve bayram namazlarına toplamak için öz kapılarını açacak. Şu cami tamam bir yükseklikte yerleşip koyunun bir tarafından yaxşı görünmekte. Yerli koy imamı Mahmud Bey Muratov'nun aytkanına göre şimdilik 5 vakit ve cuma namazları kurulayatkan caminin aşağıdaki katında kılına. Наши старшие, один из них Фуркат Ага, который проявил инициативу собрать людей и взбодрил нас, чтобы мы начали строить эту мечеть. Своими силами не ждать никого. Надо понимать, что крымские татары – это вольнолюбивый народ, храбрый, отважный и, самое главное, щедрый. Просто у нас не всегда могут это организовать. Человек вот организовал. Ежемесячный сбор у нас идет на мечеть. Кто сколько может, никаких принуждений нету. И по накоплению финансов мы смотрим, какую ту или иную работу можем провести. И вот своими руками, можно сказать, была построена наша мечеть. Халқымыз Орта Асия, Таджикистан ve Уралдан қайтқан вақытлары Acı Bolat'ta elbette cami yok edi. Lakin koy sakinleri kelgeninin baştaki çık sonra ise büyükçe bir cami kurmak niyet ettiler. К молодым и ко всем обращаюсь, чтобы они в обязательном порядке своих детей учили нравственной культуре с точки зрения религии, чтобы не боялись ходить в мечети по пятницам. Ничего там страшного нет, не бойтесь, никто никуда никого не уведет. В мечетях ваш ребенок как минимум получит должное образование с точки зрения религии. Что человек, который находится имам в мечети, он религиозно грамотный человек, потому что без грамотных, которые не получили религиозного образования, в мечеть муфтият не ставит. Но нужно понимать, если вы хотите получить полноценную религию, обучить, если вы даже не можете обучить в связи с тем, что жили в свое время в атеистическом государстве и при этом не было никаких религиозных грамотных школ, то сейчас не надо упускать, чтобы наши дети были безграмотными в религии.
отправляйте в мечеть не куда-то, а в мечеть на пятницу. И ваш ребенок будет задавать те или иные вопросы, и имам его скорректирует, направит, что ты должен стать хорошим врачом, чтобы помогать нашей умме. Ты должен стать хорошим экономистом, чтобы ты мог понимать, как и где нужно сэкономить, где грамотно провести ту или иную вещь. Из-за этого я все-таки склоняюсь, что наш народ, чтобы развивался, он должен быть и религиозно подкован, и светски подкован. Мамут Оджанын айтқанына көре, бір яхшылық yapmak, cemillerге yardım etmek bir insanның kendi қолынdadır. Çünkü eğer de biz çalışkan ya da bundan da gayrı iş adamı olsak, cemillerinin inkişafına, kuruculuğuna, tamirlevine mutlak isse koşmalımız. Ojanın fikrine göre bizim kichkenelerimiz mutlak cemillerimizde tahsil almak gerekler. Аджи Булат и Ортакесек, как я говорил до этого, являлись не просто как в нынешнем понимании село, а являлось таким как влиятельным местом, центром для определенного района. Здесь, так как он находился на торговом пути, здесь были золотые магазины. И даже от некоторых стариков передается, что когда говорили Бахчисарайск, он говорил: нет, я Аджибулатский. Здесь уже такой как мини-каганат уже был свой. Здесь были определенные свои мырзалар, которые, когда собирались, решали тот или иной вопрос. И ханы Крыма считались с мнением с мырзалар. И чтобы даже дать понять, какой большой было само по себе ювелирный магазин, это как показатель было, старые при крымских татарах показатели были. И второе, что здесь находилось, передается, что 3 или 4 мечети, 3 или 4, здесь такое небольшое разногласие есть, 3 или 4, это не считая маленьких месджидов и медресе. Здесь находилось еще и женское медресе по обучению Корана, оно ближе туда к Мезарлыку. И было 2 медресе для мужчин. Насколько, по рассказам, что одно из них было для хафизов. Аджи Булат койының тахминен бір Қырым татар сакины ос ана ватан топрағына баба деделері ұзақ 1944 сенесі туған көйлерінден чықарылып ведерлікнен 50 ел девамында сүргінлікте яшап, ниайет Қырымға қайтып башлағанынан тамам Аджи Булат койыне авдет ұлындылар. Мында kendi көйлерінде ер алмағанжы бірісі де кері қайтмады. Böyle insanlardan biri Arif Ağadır. Arif Ağanın айтқанына көре, әвелкі орта кесек отар койының böyle Хужур адының тарихи бір адисе бағлы екен. Әвеллері отар койыне Қазандан Татарстанда христиан динini qabul etmemek için Kırımға tüyерчи көйіне татарлар қачып келе екен. Анда да çok yıllar devamında dinimizni kutub, бірі-біріне toylar yapıp barganlar. Kırım tatar kızlarına evlenip, muhabbet yaşay ekenler. Sonra ise bir toy жиында оларның аралары bozula eken. Şunun için олар orta kesik dep айтқанлар. Lakin vaqt geçtikçe orta kesik söz birikmesi orta kesekке aylana. Arif Ağa Oz koyunu pek sevi. Oz koyu hakkında şimdi de, evvelleri de pek güzel, bol bereketli, aytullı, bay dep ayta. Koy aşayt ve su cihetinden de pek baydır. Arif Ağa'nın айтқанына göre, evvel ezelden Aджи Булат tabiat tarafından da yerli eali de pek muhabbet ve yaxşı тоқ яшай еді. Шу көйде бір саларда белі, шанлы олған мешур инсанлар яшай еді. Дин ожалары,
эм санаатчылар, эм де белі спортчылар, айрыжа пелванлар да яшаган еді. Бойле белі инсанлардан бірілері бұ Қырымда нам қазанған артист ержеміз Гулизар Бекировадыр. Ариф Эфендінің доғмыш қартбабасы есе әвеллері бұтын Қырым ярымадасына чолақ яя кыбы белі еді. Яя қартбабаны оз койынде пек сая еділер. Эпысы койдышлер қартбабаның құветіне шаша еді. Ләкин яя деде оз қабилетлерінен бір вақыт мақтанмай еді. Бір күн Русияда нам қазанған күрешчі Иван Подобный Қырымға келіп, ерлі әлі де күреш ұсталары олғаныны біліп, күрешчелеріні онен күрешмек давет етті. Шу даветні тамам Ариф ағаның қартбабасы Чолақ яя қабул етті. Шу ярышта бізім Қырымлы күрешчіміз еңгілікнен ғалип олып чықты. Ариф Эфенді бізге да бір ғайет мерақлы еждатларымыздың авжылықнен бағлы олған игейіні тариф етті. Белі олғаны кібі әвелері Қырым ярымадасында бек чоқ чеші түрлі айванчықлар бар еді. Атты шымдылық қырмызы китапқа кірсетілген туадақ, яғни драфа қошны раскетірмек мүмкін еді. Ариф ағаның қартбабалары, туада құшлары шу ерлерге учып келгенде, олар қайда қонғанларыны көріп, шу ерге ауланмақ үшін бара еділер. Шу құшлар қатты суықлар олғанда бызлап учмай екен. Соңра есе қой еркеклері шу құшларны тапып қой сұрусы дайын айдап келе еділер. Шу туада құшлары бек ағыр олып, аман-аман 18 килограмға ете еділер. Мына бойле мерақлы бір шекілде бізім еждатларымыз ауджилық япай еділер. Әвеллері ажы болат қой әлісі, мал бақмасынен ве тұтун асырауынен оғраша еділер. Ариф ағаның еждатларының айтқанларына көре, әвелден шу ерлер бол берекетлі ерлер олған екен. Шу койде әм еу айванлары чоқ олған. Әмде киік айванларны да рас кетірмек мүмкін еді. Ариф бей ана ватанымызға қайтып келгенінен, бабасы оңа яшылықта тариф еткен Қырым йыланларыны рас кетірді. Шу рас келіш Ариф ағаны шашыртты. О, көйлерінде yol бойы кетерек, екі қара йыланны көре. Шу йыланлар да оңа тікленіп бақтылар. Соңра есе білек қалынлығындағы йыланлар бір ан ішінде ғайып олдылар. Койның бөле мерақлы адына назар ташласақ, әвелері кой сәкенлерінің бірісі Булат деген кіші аджылыққа бара екен. Ондан да соң, ерлі жемат аджылыққа бірінші олып барып келген кой сәкені адына бағышлап, койның адыны да берділер. 1945 сенесі август 21-де Ажыболат көйіне Угловой ады беріле. Ажыболат кой шурасы есе Угловский адыны ала. Қырым татарлар Остухан койынден сургун олынған вақытында Қырым көйлерінің адлары денішмесінен бірге бұтын Қырым татар халқының тағдыры бір күн içinde деніші. Бізім қараманларымыз ана бабаларының сөзлерінден вазгечмейіп, сургун етілген ерлерде бұтын мал мүлкні, йылар девамында шуят ерлерде құрылған омырлеріні бозып, андакы евлеріні сатып, досларнен сағлықлашып, Остухан көйлерінде ер алмақ, евлернен бірге Қырымда яны аят құрмақ тырышқан еділер. Невбеттекі қараманымыз Мунивер ханымдыр. Мунивер татаның айтқанына көре, көйлерінде қыз қардашы Мерем ханым или ер алып, еу құрмақ пек ағыр олса еді де, баба деде көйлерінде шынды яшағанлары үшін пек қуанмақталар. 1993 senege Өзбекстанда yaşadım. АПК имени Кирова деген ер бар еді анда, Хаджабадский районда. О совхозда yaşadık, бек güzel ерлер еді. Таулық, бағлық, біз бақчалар бар еді. Алма, шехталі, юзым, әрші доғалаша едік біз. Ләж-маж бір шей жоқ, әрші доғалаша едік анда. Яшаған еріміз бек güzel еді. Бек чоқ татар адамлары бар еді анда. Рус қоранталары бар еді, Узбек қоранталары бар еді. Әркес татар лаф етеділер. Біздің ақырандашылар, мектептегі достарымыз әпіс татар лаф етеділер. Койымыз бек güzel еді, теміз еді.
Ама ана бабаларымыз бүтін вақыт айтайдылар, что біздің детанымыз бар. Ер вақыт қырымшын айтайдылар, қайерде яшағанларын, насыл яшағанларын. Ер вақыт авес етейділер, мында көчіп кемеге. Ама ана бабаларымыз ранетлі олып Өзбекстанда қалдылар, мында келіп оламадылар. Мен 93 сенесі Қырымға келдім. Ве ана баба койына Ажбулатқа келдім. Өзбекистанда, Андижанда, Андижанский педагогический государственный университет, о вақытта институт еді. Физико-математический факультетін бітірдім. Ве анда мектепте çalıştым. 4 жыл çalışқаннан, анда çalışқаннан соң мында көчтік Қырымға. Мен көчтім мында. Ондан әвел қардашларымыз, ағаларымыз мында ондан әвел келділер. 90 сенесі, мен 93 сенесі мында келдім. Ажиболат койының сакинлері біздің бүтін ватандашларымыз кібі 90-нчы еллары оз ана юртына келмек, ве мында яшамақ үшін қалмақ пек қиын олғаныны да бір вақыт ұнытмазлар. Лекін біздің күчлі ве бір ағырлықны енген халқымыз бүгінгі күнге шүкір деп яшай. Ве мында келіп Ажиболат койына ерлештім. Башта евет квартираларда жүрдім, кеген мен ел олмады. Сақ олсын арпағам, рештағам озын евіне алдылар, оларда яшап жүрдім. Мектепте ішке алылар, мектепте çalıştым, бая бір вақыт. Сон балалар аз олғанда, ожалар жоқ еді, мен соң келген үшін мен сокращенияға түштім. Ондан соң айван бақтық, алыш-веріш яптық, участка алдық, ер алдық, ев құрмаға башладық, еркес кебі. Еркес қырында ер алып, ев құрғандайын, бізде ер алып, ев құрмаға башладық. Не дегенде әзірлевілер жоқ, сатып алмаға пара. Бек балабан парайды мында угловойда. Ажболат койында. О вақытта да евлер бек палıydı. Шыны да бек палы. Не дегенде сіз өзіңіз көрдіңіз койымызын. Бек güzel кой, бек теміз кой, адамларды бек güzel ажайып. Ве біздің Қырым татар халқы мында бек сплоченный, бек муабетлер. Мына башқа бір жерге басақ, мына той олсын, женазе олсын. Біздің койын халқыдайын сплоченный, бұндай муабет халық мен да көрмедім. Башқа ерлері де бар, мен башқа халқыларын етмей істемеймін, но біздің койын халқы ондайын. Не дегенде мына біз тойлар яптық, четтен сой-сопларымыз келе, таныш-бірішлер келе, еркес хайретте кетті. Бұл қоншылық олымы, достарыңыз бұндайын келіп, ершен көтеріп, япып, нетіп, машалла сізге деп. Бет вақыт айталар, қошыны бин сой-соптан да яқын деп. Ондайын, қошыны қолымарымыз, нелеріміз ондайын. Койымыз бек güzel. Ажиболат койне комшу олған Алматархан, яни Вилина кой сакинлері Эльвира ханым ве Ленур Эфенди Қырымға 1994 сенесі авдет олуналар. Эльвира ханым келгенінен бүгінгі күнгеже бала екімі ве соңра айле екімі оларақ бабасы чун туған олған. Ажиболат койының хастаханесінде çalışмақта. Алматархан койынде де шу екім қорантаны пек яқшы біліп урмет етелер. Бабам ise Ажболат койының сакини olған. Анам мен бабам біздерге яшылықтан шо өз ветанымызға қайтмақ, өз ветанымызға sevgi olғанын ашладылар. Веттек шо өзлеріміздің көйлерімізге қайтмақны істеділер. 94 сенесі, 1994 сенесі шо вилаетке қайтмақ біздерге қысмет olды. Яшылықтан біз бек чоқ ештік ана бабаларымыздан, бита қарпабаларымыздан, шо көйлер аққында, шо өзіміздің ана ветанымыз аққында. Яшылықтан біз шо Қырымға енді sevgi біздерге яшылықтан ашыланды. Ве көчу вақыт келгенде де ана бабаларымыз тек өзіміздің вилаятымыздың, өзіміздің көйлерімізге қайтмақны істеділер. Ve şu isteklerini eriştiler. Bizler de şu köylерге kaytıp, şu köylerde yaşayımız. Эльвира ханым оз ecdatlarının көйлерінде rahat yaşamasına, şu yerlerinin avasını duymak, vatan жылысыны ис еткеніне пек қуана. Эльвира татаның анасы Доғма Алматархан, яғни Шымды Вилина адыны ташыған көйінден, бабасы ise Ажиболат көйінден екен.
Қараманымыздың қартбабасы әвеллері бостанчылықнен ве махсус хыяр асравынен оғрашайды. Эльвира ханым, оның қартбабасы тап ВДНХ-ға озгузел ве пек незетлі хыярларыны алы барғаныны біле. Эльвира ханымның қарбабасы әр елы 8 март күні оз қыз торынларына evde яшаған гүзел қадын қызларға тазе хыяр кетіре еді. Битам рахметлі Фатма битам евдеке солған ве бұл көйде насыл етіп өмір кечіргенлерін бізге чоқ тариф етеді. Олар қышлық нас әзірленгенлер, насыл емеклер ашағанлар, язда олар чоқча еміш, оле еңгіл ашылармен ашағанлар. Қышқа башқача әзірлік көргенлер, етлер әзірлегенлер, бочкаларға тұзлағанлар. Ер Аллан күні қамырашлар пішіргенлер. Бізге чоқ айтып береді битамыз. Ақшам сайтын мұсафірлер келген, достлар, қоңшылары, сой-соплар, бір-бірлеріне бек чоқ қатнашқанларын айтайдылер. Софра башына ең башта бүйіклер отырған. Баба аш башламаған жік балаларға аш ашамаға мүмкін дегіледі. Шо урф әдетлеріміздің әлі бүкін біздерге біздің ақылымызда қалды. Ашын башта баба башламақ керек. Бабадан сон қалған ев азалары. Башқа азалар башлай. Бала чағалар бүйіклер келгенде, евел ezelde шо одаға кірмегенлер, мұсафірлер олған одада. Асылында Эльвира Мустафаева балалықта ве осмүрлікте қартбаба биталарындан оз ватана қында чоқ сораштырайды. Олар есе оз торынчығына Қырым ақында ве тамам Ажиболат ве Алмат Архан көйлері ве эвелкі яшайыш ақында пек чоқ икәйе етейділер. Яшлықтан бүйіклерге үрмет, севгі, сайғы ашланған. Балаларға севгі, үрмет, бүйіклерге үрмет, севгі, сайғы ашланған. Сіз деп лаф етмеге үгретілген. Біздер де шо үрф әдетлеріміз бойынша кетеміз. Ең бірінші үрмет бүйіклерге. Бетамыздың хатырлағанын көре, озен олған, озенде, алма озенінде, олар чамашырлар юғанлар селелерінен барып, анда о чамашырларын чайқамаға барайдық дейді битам. Ана өле хатырлаулар. Эльвира ханымның омур арқадашы Ленурбейнің тамырлары есе Кезлеу шайырының тарафларындан екен. Ләкин Ленураға Алматархан көйінде яшамасына да пек қувана. 77 yıl men Andijan Medeni İnstitut'a kirdim. 83 yılı o institutunu okup bitirdim. Çalıştım Özbekistan'da. Bek çok yerde çalıştık. Doktor, hekim bulup çalıştım. Vraç-travmatolog. Özbekistan'dan gelgenden son 94 yılı biz Kırım'a koçup geldik. Anam babam Евпатория rayonda yaşaydılar. Berge kelgenden son bek qiyналдық. O qiyinchilikqa bakmasdan berdi ishga kirdik, çalıştık. Bugün göre çalışam. Doktor, travmatolog bulup çalışam. Ленур бейге тек шу көйлерден ве Бахчисарай районындағы көйлерінден де гүлде. Бұтын Қырымдан инсанлар тедавиленмек ве оларны меракландырған екімге суалер бермек үшін келелер деп айтсам, янылмам. Әрбір таулықта, я чөлде, яда ялы бойында ерлешкен Қырым көйлері ғайет дүлбер ве айреті қалдырыжыдыр. Көйлерімізде яшаған халқымыз да икметлі ве мұсафырчендір. Ажиболат ве Алмат Архан көйлерінің сакинлері де мұсафырчен ве мераметлі инсанлар олып, оз исрарлығынен бізні айретте қалдырды. Бүгін есе тарих ізлері программасы
Бахчисарай районында ерлешкен Аджиболат якында тариф етті. Егерде сіз оз койыныз, ердашеріңіздің кечмішы, вези маневи аяты или паяшмаға істесеңіз, бізге мұражат ете білесіңіз.